कला महोज्ज्वला नवनवोन्मेष चित्कला अवधान कला महोज्ज्वला नवनवोन्मेष चित्कला अवधान कला महोज्ज्वला नवनवोन्मेष चित्कला अवधान कला महोज्ज्वला नवनवोन्मेष चित्कला सकल शास्त्र परिशीलिता सकल शिल्प संचालिता सकल शास्त्र परिशीलिता सकल शिल्प संचालिता धाराधारण धैर्य संहित चारु विचार विलासहिता धाराधारण धैर्य संहिता चारु विचार विलासहिता विचार विलास विकासहिता सुविचार विलास विकासहिता अवधान कला महोज्ज्वला नवनवोन्मेष चित्कला अवधान कला महोज्ज्वला नवनवोन्मेष चित्कला भारतीय संस्कृति फलितम् भारतीय संस्कृति फलितम् साराशेय सुधा कलितम् भारतीय संस्कृति फलितम् साराशेय सुधा कलितम् आशु कला संधानम् आत्मकला सुविधानम् 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 अवधान कला महोज्ज्वला नवनवोन्मेष चित्कला अवधान कला महोज्ज्वला नवनवोन्मेष चित्कला कौशलं कवनपेशलम् दोहलं रसकुतूहलम् कौशलं कवनपेशलम् दोहलं रसकुतूहलम् कौशलं कवनपेशलम् दोहलं रसकुतूहलम् अवधान कला महोज्ज्वला नवनवोन्मेष चित्कला सकल शास्त्र परिशीलिता सकल शिल्प संचालिता धाराधारण धैर्य संहिता चारु विचार विलासहिता विचार विलास विकासहिता सुविचार विलास विकासहिता अवधान कला महोज्ज्वला नवनवोन्मेष चित्कला अवधान कला अवधान कला अवधान कला अवधान कला अवधान कला अवधान कला The Sahityavadhana or the literary Avadhana is the most popular form. It is both educative and entertaining. Avadhana was first developed in Sanskrita and later evolved in several Indian languages. It is present in scanty proportions in Prakrit, Tamil, Hindi and Gujarati. However,
Its heritage has been maintained intact in both Kannada and Telugu over the period of hundreds of years. There is some literature available even today in print about Avadhana. Sahitya Avadhana is classified based on the number of persons present in the questioning gallery. It is mostly of two types, Ashta, 8, and Shata, 100. There are even Sahasra, that is 1,000, or its multiples in rare cases. Sahitya Avadhana has two parts, Purana, completion of the given task, and Dharana, recalling and retention of the given task. The person who performs this amazing feat is called the Avadhani. The persons who pose the challenges are called the Pritchakas. The Avadhani responds to the challenges in 4 rounds without any prior preparation, writing material, or much time to think. He cannot receive any help from books or consultations. Sahitya Avadhana is performed mostly in the Ashtavadhana form. The person who performs the Avadhana has to be an erudite scholar as well as a poet. He has to have wonderful memory powers and a keen sense of humor. He should also possess other artistic talents. One such talented person who is performing now is Shatavadhani Dr. R. Ganesh. He has performed over 600 Avadhanas both in Samskrita and in Kannada. Now, come, let us enjoy this intellectual feast ahead of us. Namaste. सर्वेभ्यः अष्टावधान कार्यक्रमाय स्वागतम्। एवं प्रार्थनानन्तरं सम्प्रति पृच्छकवर्गस्य परिचयं कारयामि। निषेधाक्षरी पृच्छकत्वेन समागताः मैसूरुनगरवास्तव्याः ओरियेण्टल् लैब्ररी संस्थायां ये उद्योगं कुर्वन्तः आसन् महान्तः वैयाकरणाः आलङ्कारिकाश्च अधीतभूशास्त्राः कृत नानाविधगद्यपद्यकाव्यकलापाः श्रीमन्तः एच्.वी. नागराजराव महोदयाः अत्र भवन्तः समागताः। तान् हार्दं प्रणमामि। Nishedhakshari. The Pratyakshara Nishedha Pritchaka poses a topic which has to be described in the form of a verse. He also suggests the meter. When the Avadhani starts with his versification, at every stage the Pritchaka obstructs him from using a particular letter which he thinks is the most probable one to be used next. समस्या पृच्छकत्वेन सुदूरात् अमेरिका देशात् समागताः श्रीमन्तः प्रमोद विश्वनाथ महोदयाः संस्कृते तथा विज्ञाने नितरां निष्णाताः। तान् हार्दं प्रणमामि। The Samasya Pritchaka composes a cryptic line according to a particular meter. The Avadhani has to solve the literary riddle by furnishing 3 supplementary lines to it in 3 rounds as per the rules of grammar and prosody. दत्तपदी विभागस्य पार्च्छक्यं वोढुं समागता भगिनी आरती संस्कृत संगीत विदुषी
तस्यै नमः। Dattapadi Pritchaka poses a theme, 4 cryptic words, and a meter to the Avadhani. He has to compose a verse on the suggested topic using the words given by the Pritchaka. अवधाने चित्रकविता विभागस्य पृच्छकत्वेन डाक्टर् शङ्कर् महोदयः समागतः। सः संस्कृतभाषायाम् उत्तमः कविः तथैव अवधानी च, तस्मै नमः। Chitrakavita Pritchaka poses a topic and asks the Avadhani to describe the same in any of the renowned Chitrakavya forms. These are considered the most difficult forms of versification. This is also completed in 4 rounds. आशुकवितायाः विभागस्य पृच्छकः श्रीमान् नागभूषणमहोदयः समागतः। अयं महाभागश्च सुदूरात् अमेरिकादेशात् समागतः। विज्ञाने तन्त्रज्ञाने संस्कृते च कुविदः, तस्मै नमः। Ashukavita Pritchaka asks the Avadhani to compose a verse on the intended topic instantaneously during each round. अवधानस्य काले क्रियमाणस्य काव्यवाचनस्य पृच्छकत्वेन 2 विद्वांसौ समागतौ। तत्र अन्यतमा एका भगिनी गीता महोदया, तस्यै नमः। अवधाने काव्यवाचनस्य अन्यतमः श्रीमान् कोर्गि शङ्करनारायण उपाध्याय महोदयः। सः काव्ये, नाटके, सङ्गीते विविधकलासु पारिणः, तस्मै नमो वाकं प्रशस्महे। The Kavya Vachana Pritchaka sings excerpts from the vast treasure trove of classical literature. The Avadhani has to identify the passage, the author, the work, and explain the context. अवधाने संख्याबन्धः इति कश्चन विभागः भवति। तत्र संख्यां प्रदातुं समागता समाजसेवाकर्त्री तथा संस्कृतिरक्षिका श्रीमती अनुपमा महोदया, तस्यै नमः। अवधानस्य संख्याबन्धव्यवस्थापनार्थं लेखनार्थं समागतः स्वयं चित्रकारः शिल्पी च श्रीमान् राघवेन्द्र हेगडे महोदयः, तस्मै नमः। Sankhya-bandha Pritchaka gives a number to the Avadhani in the beginning. The Avadhani constructs a 5x5 magic square of numbers such that any row, column, or diagonal adds up to the given number. Consequently, the Avadhani is disturbed 25 times while absorbed in versification to construct the magic square in random order. प्रायेण अष्टावधाने कथं दशसङ्ख्याकाः पृच्छकाः इति प्रश्नः समुदेति। प्रश्नस्य परिहारः अत्र तु काव्यवाचनार्थं 2 विद्वांसौ समागतौ इति उक्तम्। अत्र महिला गानरूपेण एकत्र, पुरुषस्य गानरूपेण अपरत्र एवं विभागद्वयं भवति, किन्तु स्वारस्यम् एकस्यैव। तथैव संख्याबन्धस्य प्रश्नार्थम् एका तथा लेखनार्थम् अपरः एवम् आहत्य 8 एव विभागाः। 8 विभागेषु अवधानिनः चित्तैकाग्र्यं भवति। परन्तु अन्यतमा अत्र विद्यते भगिनी लीला महोदया अप्रस्तुतप्रसङ्गार्थम्। अप्रस्तुतप्रसङ्गस्य विभागं वोढुं स्वयं विदुषी, नाटकानां कर्त्री तथा च अनेकेषु विभागेषु प्राप्तप्रत्यया अत्र कार्यसंयोजने समग्रस्य अष्टावधानस्य निर्देशकत्वेन अपि विराजमाना, तस्यै भूयो नमः। The Aprastuta Prasangi poses irrelevant and jovial questions every now and then to the Avadhani while he is absorbed in solving, just to disturb him. The Avadhani answers these questions in a witty way to entertain the audience and to overcome the disturbance. इदानीम् अवधानं साक्षात्कर्तुं वयं यतेमहि। प्रथमतः अवधाने संख्या दीयते।
at the outset in Avadhana, the Sankhya-bandha Pritchaka will give the number to which the 5 by 5 matrix has to be solved. Bhagini? ನಮಸ್ತೆ. ವಾಮತಃ ಗಾಯತ್ರಿ ಷಣ್ಮುಖ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮುಖಮಿತಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಏಷಾ ಭವತಿ 365. 300 ತದಧಿಕ ಪಂಚಷಷ್ಟಿ 365. ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸಂವತ್ಸರ ಚಕ್ರಸ್ಯ ದಿನಾನಿ ಏವಂ ಭವಂತಿ. ತತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾಯಾಃ ಸಮಾಯೋಜನಂ ಕರೋಮಿ. ಅಥ ಅವಧಾನಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಾಂಗತ್ವೇನ ನಿಷೇಧಾಕ್ಷರಿ ವಿಭಾಗಸ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಃ ಶ್ರೀಮಂತಃ ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಮಹೋದಯಾಃ ವಸ್ತು ವರ್ಣನಾ ವೃತ್ತಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಯಚ್ಛಂತ್ವಿತಿ ಯಾಚೆ. ನಮಃ ಗುರುಭ್ಯಃ ಸಭ್ಯೇಭ್ಯಃ ಕವಿಭ್ಯಶ್ಚ ಪ್ರಶಾಸ್ಮಹೇ. ಯತ್ಕೃಪಾ ಪಾರರಹಿತಾ ಹಿತಾನಿ ತನುತೆ ನಿಶಂ. ಸರಸ್ವತಿ ಕಂಠ ನಿಕೋಚನಾತ್ಮಕಂ ಕರ್ಮ ಆದಿಷ್ಟೋಸ್ಮಿ ಕರ್ತುಂ. ಸರ್ವೇ ಕವೀನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಯಿತುಂ ಇಚ್ಛಂತಿ. ಅಹಂತು ಇದಾನೀಂ ಕವಿತಾಯಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಂ ಅವಧಾನಿನಂ ಅಕ್ಷರೆ ಅಕ್ಷರೆ ನಿಷೇಧನ್ ಗಣೇಶಸ್ಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಸ್ಯ ಅವಕೃಪಾಯಾಃ ಪಾತ್ರಂ ಭವಿಷ್ಯಾಮಿ. ತಥಾಪಿ ಮದೀಯಂ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಯಥಾ ಮಣಿಃ ಯಂತ್ರೇಣ ನಿಘರ್ಷಿತ ಏವ ಉಜ್ವಲತರೋ ಭವತಿ ತಥಾ ಅವಧಾನಿನಃ ಪ್ರತಿಭಾಶಕ್ತಿಃ ಉಜ್ವಲತರಾ ಪ್ರಕಾಶತಾಂ ಇತಿ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ ನಿಷೇಧಂ ಕರ್ತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತೋಸ್ಮಿ. ಮಹಾನ್ ಪ್ರಮೋದಃ ಭವತಾಂ ವಾಣಿ ನ ಅವರೋಧಾಯ ಭವತಿ. ಅವರೋಧಸ್ಥಿತ ವಧೂರಿವ ಮಮ ವಾಣಿ ವರ್ತತೆ ತಸ್ಯಾಹ ಪ್ರಕಾಶನಾರ್ಥಂ ಭವತ್ಯೇವ ಇತಿ ಮನ್ಯೆ. ಕೃಪಯಾ ವಸ್ತು ದೀಯತಾಂ. ಗಣೇಶಾವಧಾನಿನ್ ಸದೈವಾಭಿಮಾನಿನ್ ಪದೈಃ ಸುಂದರೈಃ ಪದ್ಯಮೇಕಂ ವಿಧೇಹಿ ಆನುಷ್ಟುಭಂ ವೃತ್ತಂ ಆದೃತ್ಯ ಸಮಾದದಾನಃ ಆನುಷ್ಟುಭಂ ವೃತ್ತಂ ಸಮಾದದಾನಃ ಸಭಾಮಿಮಾಂ ವರ್ಣಯಿತುಂ ಪ್ರವೃತ್ತಃ. ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರಸ್ಯ ನಿಷೇಧ ಕಿಮಕ್ಷರಂ ನಿಷೇಧವ್ಯಮಿತಿ? ಸಕಾರಃ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ. ಸಕಾರಸ್ಯೇವ ನಕಾರಃ. Now the Pritchaka has given the topic description of this sabha, description of this assembly in the meter Anushtup, which has 8 letters in each foot. Totally 32 times he will be objecting. Now sakara has been negated. Sakarasya nishedha kritah. Atah shrikarameva swikaromi. Shri. ಇದಾನೀಂ ಪುನಃ ಶ್ರೀಕಾರಃ ಭವತಾ ಉಕ್ತಃ. ಯಕಾರಂ ನಿಷೇಧಾಮಿ. ಶ್ರಿಯಂ ಇತಿ ವಾ? ಶ್ರೀ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. ಯಕಾರಂ ನಿಷೇಧ. ಯಕಾರಸ್ಯ ನಿಷೇಧಃ. ಐಬೋಃ ತೃತೀಯಾ ಪಂಕ್ತಿಃ ತೃತೀಯಂ ಗೃಹಂ. ಮಧ್ಯಮಣಿನ್ಯಾಯೇನ ಮಧ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾ 73 ಸಪ್ತತಿಃ. ಇದಾನೀಂ ಶ್ರೀಕಾರಾನಂತರಂ ಯಕಾರೋ ನಿಷಿಧ್ಯತೆ. ಅತಃ ಅಕ್ಷರಮೇಕಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಅವಧಾನಿ ಮಹೋದಯ, ಕೃಪಯಾ. ನಮಾಂಸಿ ಭೂಯಾಂಸಿ. ನಮೋ ನಮಃ. ರಸಸಿದ್ಧಾಃ ಕವೀಶ್ವರಾಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಸತ್ಯಮೇವ. ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಕವೀನಾಂ ಮುಖೇಷು ತಾಂಬೂಲರಸಃ ಮನಸಿ ಶೃಂಗಾರರಸಃ ಭವತಿ. ಪರಂತು ಭವತಾಂ ಮುಖೇಪಿ ತಾಂಬೂಲರಸಃ ನಾಸ್ತಿ, ಮನಸಿ ಅಪಿ ಶೃಂಗಾರರಸಃ ನಾಸ್ತಿ. ತಥಾಪಿ ಭವಾನ್ ಕವೀಶ್ವರಃ ಇತಿ ಕಥಂ ಮಮ ಸಂದೇಹಃ. ನೈವ ನೈವ ಮಮ ಮುಖೆ ಜಗದಂಬಿಕಾಯಾಃ ತಾಂಬೂಲರಸಃ ನಿಷ್ಠೀವನರೂಪೇಣ ವಿಭಾತಿ. ಸಾಧು ಸಾಧು. ಸಂಜಾತ ಮಮ ವದನಶ್ರೀಃ. ತಥಾ ಚ ಶೃಂಗಂ ರಿಚ್ಛತಿ ಇತಿ ಶೃಂಗೇ ರಿಯತೆ ಇತಿ ಅನೇನ ರೂಪೇಣ ಅನೇನ ನಿರ್ವಚನೇನ ಶಿಖರಗಾಮಿನಿ ಪ್ರತಿಭಾ ವರ್ತತೆ. ಶಿಖರಗಾಮಿನಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅವಶ್ಯಂ ಭಾವಿನಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಶೃಂಗಾರೀ ಚ ಅಹಂ ತಾಂಬೂಲವಾನ್ ಚ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್.
धन्यवादः। इदानीं श्रीकारानन्तरं वा इति श्रीवा इत्यक्षरद्वयं सम्पन्नं। सम्प्रति अग्रे गच्छामः। नकारः निषिध्यते। नकारः नकारः नत्वं बाधते। अस्तु नाम श्रीवाक्स 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 किं व्याक्स् इत्यादि ककारस्य सकारोत्तर तकारोत्तरादि संयोगस्य भावः भवति खलु। अनेन सर्वत्र लगनम् इट् विल् अडियर् सो व्याक्स् इस् वेरि नेसेसरि टु जायिन्। स्नेहः खलु स्नेहः सर्वत्र अपेक्षितः। भकारः निषिध्यते। त्व श्रीवाक्सत्व 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 एवम् उभयता भवति। अग्रे अवधानं नाम तपस्सदृशं। भवान् नित्यं तपोमग्नः। संस्कृतभाषायां तपस्वी कृपापात्रं कश्चन प्राणी इत्यपि वर्तते अर्थः। तस्मिन् अर्थेनोक्तं मया तपस्वी तस्मिन् अर्थेनोक्तं मया साक्षात् तपः इत्यत्र सामान्यार्थः मुख्यार्थः यः वर्तते तस्मिन्नेव अर्थे। भवतः तपोभङ्गार्थम् इतोपि कापि उडुराजमृखी मुगराजकटी गजराजविराजित मन्दगति नायाता किम्? पूर्वमेव समायाता सा तु मत्तपोवर्धनायेव यतते सा कापि वाणी। कवितावनिता पूर्वमेव आगता इति। कवितावनिता च मातृरूपेण समागता। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता तथा च या देवी सर्ववदनेषु वाणीरूपेण संस्थिता लीलायते भारती कापि। सकारः निषिध्यते। इदानीं श्रीवाक्सत्व समापन्न इत्यादिकम् अहं वदामीति ऊहनेन अनुमीयमानः मम व्यापारः एवं निषिध्यते। अस्तु नाम I may be uttering the letter sakara in continuation with the earlier letters. That's why it has been negated. Shrivaksatva पकारः। गणेश महोदय अवश्यं। बुद्धिमान् वृद्धसेवया इति उच्यते। सत्यमेव। Did you ever serve in a वृद्धाश्रम because you are so बुद्धिमान्? अवश्यं मातरं पितरं च शुश्रूषया पोषयामि यः प्रीणयेत् सुचरितैः पितरं स पुत्रः इत्याह तत्र भगवान् भर्तृहरिः खलु। अनेन वृद्धाश्रमः आश्रमो नाम वसतिः। मम गृहमपि आश्रम एव। श्रीवाक्सत्वप इति जातम्। पञ्चमाक्षरं लघुभूयात् इति मया लघुरूपेणेव पकारस्य ह्रस्वः उक्तः। दकारः निषिध्यते। श्रीवाक्सत्वपदा एषा सभा श्रीवाक् इत्यादिभिः। अयि भोः तृतीया पङ्क्तिः पञ्चमं गृहम्। अस्तु नाम अवधानि महोदय, यक्षः यक्षीं प्रति क्लौड् मेल् प्रेषितवान्। आम् सत्यम्। What mail you are going to send to your beloved? अन्तर्वाणी एव वाण्यै प्रेषणं न बहिर्वाणी। दूरवाणी सुदूरा एव। दूरे तिष्ठतु दूरवाणी अन्तर्वाणी सदा वरीवर्ति। इदानीं तत्र तृतीयपङ्क्ति पञ्चमं गृहं तस्य संख्या अहं वदामि 85 85 85। इदानीं पकारानन्तरं दकारः निषिध्यते। सत्यम्। अतः श्रीवाक्सत्व परा इति रेफस्य प्रदानं भवति। इदानीं कोऽपि क्लेशः कश्चन प्रश्नः नास्ति। निषेधाक्षरी विभागे एव जागर्ति चित्तं मम। पक्षताम् अग्रिमाक्षरं हकारः निषिध्यते। हकारः श्रीवाक्सत्वपरा इति पदस्य अवसानमभूत्। अतः पृच्छकवर्याय निषेद्धुं न कश्चन विद्यते उपायः। एषा इत्यादिकं किञ्चित् भवेदिति कृत्वा हकारः निषिद्धः। हकारः श्रीवाक्सत्वपरा
गणेश महोदय, अवधानं भवतः प्रकृतिर्वा विकृतिर्वा? संस्कृतिः न प्रकृतिः। बहु समीचीनम् उक्तं। प्रकृतिः इत्युक्ते प्रकृतिर्मरणं भवेत्। सत्यमेव। तथा च फलं प्रकृतिरित्याहुः। रसं संस्कृतिं मन्यामहे, किञ्च रसस्य विकारेण यज्जायते मद्यादिकं तत्तु विकृतिमेव मन्यामहे। अतः संस्कृतिपरा वयं संस्कृतज्ञाः। अतः प्रकृतिम् आदृत्य संस्कृत्यभिमुखा भवेम। इदानीं तत्र विरसत्वं किमपि नास्ति। सरसत्वं सर्वदा जागर्ति। श्रीवाक्सत्वपरा भकारः, तर्हि वकारः निषिध्यते। द्रा भव्यस्य सन्दर्भे भद्रस्य प्रयोगः। किञ्च क्षौरन्तु भद्राकरणम् इति अमरकोशे वर्तते, न तथा। भद्रमिति चेत् मङ्गलम् इत्येव अर्थः। आस्पिशियस्नेस्, माङ्गलिकः इति शब्दः अपि श्रूयते शब्दः। तस्मिन् अर्थे मङ्गलं पद्यं स्यादिति वयम् आशास्महे। एवञ्च श्रीवाक् सत्त्वपरा भद्रा इति प्रथमः पादः समाप्तः। श्रीवाक् सत्त्वपरा भद्रा इत्यभूत् प्रथमः पादः। सम्प्रति वयं समस्यायाः अभिमुखा भवेम। आदौ तथा अन्त्ये च भद्रत्वं सम्प्राप्तं। बहु समीचीनं। मध्ये च आदौ अन्ते मध्ये च मङ्गलत्वं स्यादिति। आर्य प्रमोद। विवर्णभावं ससभूमिभागः। प्रमोद महोदयस्य समस्या वा अथवा साहित्य समस्या वा? महाकवेः कालिदासस्य रघुवंशात् उद्धृतः इन्दुमती स्वयंवरात् विवर्णभावं ससभूमिपालः इति अनेनैव पद्येन कालिदासः दीपशिखा कालिदासः इति प्रथितकीर्तिम् अवाप। इदानीं संख्या कापि वर्तते? प्रथमा पङ्क्तिः, तृतीयं गृहम्। थर्ड कालम फर्स्ट रो। षट्षष्टिः 66. Third house in first column is 66. Vivarna bhavam sasa bhumi bhagah. Vivarna bhava means fading off. In different lands, gradually the colors were faded. That is the import of this particular samasya. How, what, when, where, all are the problems which have to be solved here. Vivarna bhavam sasa bhumi bhagah. Avadhani Mahodaya, Kripaya. by looking at many people here, my friends, and also your honor, I feel these days Kesha Mardini Taila is being manufactured more than Kesha Vardhini Taila. Is it true? Astam, because Shiro Mardana, because of the massaging of the head, Kesha Vardhanam, hair will grow well. That's why Kesha Mardini Nama Shiro Mardini, Paschat Kesha Vardhini iti syat. न जाने शिरसा विधृताश्चैव स्नेहेन परिलालिता केशा अपि विरज्यन्ते का कथा देहिनां पुनः इत्याह वल्लभः सुभाषितावल्यां. The hair is carried on our heads and it is anointed with oil. Sneha also means in Sanskrit oil and affection. With affection it is nurtured, even then it withers out. What is the fate of people? Vivarna bhavam sasa bhumi bhagah. हिमद्रिसानौ हिमद्रिसानौ शिशिरात्ययेषु हिमद्रिसानौ शिशिरात्ययेषु हिमद्रिसानौ शिशिरात्ययेषु. प्रथमः पादः समाप्तः. प्रायेण उपजातिवृत्ते अथवा उपेन्द्रवज्रवृत्ते एवं निबद्धा समस्या. अतः प्रायेण उपजातिवृत्तेन वा अथवा इंद्रवज्रावृत्तेन वा पद्यपूरणं करिष्ये. हिमाद्रिसानौ शिशिरात्ययेषु. कालिदासस्य प्रियं वृत्तं. सत्यमेव, कालिदासस्य प्रियं स्थलं हिमालयस्य तनयः खलु महान् कविः कालिदासः. On the slopes of Himalaya during
the end of winter, in the termination of winters, during that season what happened, that's what we are going to see in the next future rounds. Idanim Dattapadi Pritchikiya Arati Mahabhagiya Prashnaha Diyatam. ऐभोः प्रथमा पङ्क्तिः चतुर्थं गृहम्. प्रथमपङ्क्तिः चतुर्थं गृहं 63 63. इदानीं समस्यायाः प्रथमपादस्य प्रदानं सञ्जातं सम्प्रति दत्तपदीविभागं गच्छामः. अत्र आरतिमहोदय पदं ददाति. 4 शब्दाः दीयन्ते. तान् संयुज्य अवधानि पद्यं कुरुते. सम्प्रति नमः सभायै, नमः सर्वेभ्यः. अवधानिनः नमस्कारः. नमो नमः. अस्माकं सर्वेषाम् अत्यन्तं प्रिया पूजिता च अस्ति अस्माकं जन्मभूमिः भारतमाता. तस्याः स्तुतिं श्रोतुम् इच्छामि मालिनी वृत्ते. अवश्यं रमणीयोऽयं प्रसङ्गः. मालिनी नाम छन्दः हृद्यं प्रभातमङ्गलास्पदं भवति. यतः माघादयः कवयः प्रातर्वर्णनम् अस्मिन्नेव वृत्ते कृतवन्तः. अस्तु भगिनी, इदानीं तानि पदानि कानि कृपया दीयन्ताम्. पात्रं, भाजनं, दर्वी, चमसः. तत्र चमसः अथवा चमस इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते. किं भोजनप्रिया वा आरती महाभागा? दर्वी, पात्रं, चमसः. भोजनप्रिया अस्मि. पात्रं, भाजनं, दर्वी, चमसः इत्येवं 4 शब्दाः. अस्तु, रमणीयोऽयं प्रसङ्गः. पदचतुष्टयं गृहोपयोगी यत् महानसे प्रवर्धमानमिदम्. अत्र प्रथमा पङ्क्तिः ऋषिजननुतिपात्रं सत्यसौन्दर्यचित्रं. ऋषिजननुतिपात्रं सत्यसौन्दर्यचित्रं. मालिनी वृत्तं बहुरमणीयं प्रभातमङ्गलास्पदम्. अत्र तु भारतमातुः स्तवनं ऋषयः कुर्वन्ति. अत्र सत्यस्य च सौन्दर्यस्य सम्यक् अविनाभावसम्बन्धः भाति इति तात्पर्यं. चित्रमेतत् आश्चर्यास्पदम् इत्यर्थः. सत्यमेव भवान् अविलम्ब सरस्वती. इदानीम् अग्रे वयं चित्रकवितायाः विषये मनः प्रसारं कुर्मः. अवधानिन् नमस्काराः. नमः. सम्प्रति पञ्चचामरच्छन्दसि भगवतीं भागीरथीम् अधिकृत्य पुष्पगुच्छनाम्नि बन्धविशेषे काचित् स्तुतिः क्रियताम्. अवश्यम्. अहो भाग्यमिदं सुकवे शङ्कर यद्देवगङ्गाया वर्णनं पुष्पगुच्छे बन्धे. पुष्पगुच्छबन्धो नाम यदाङ्ग्लभाषायां फ्लवर् बोके इति कथयन्ति. लोके सभाजनार्थं वा अभिनन्दनार्थं दृष्टचरमिदं पुष्पगुच्छेन अभिनन्दनं, तथा भगवत्याः देवगङ्गायाः अभिवन्दनं पुष्पगुच्छेन क्रियते इति नूनं भाग्यमिति मन्ये. अवधानि महोदय, पूर्वं भारतमातुः स्तुतिः, इदानीं देवगङ्गायाः. एवमेव सर्वे देशप्रेमिणः भवन्तु इति मदीयः आशयः. भवतामिति मन्ये. अवश्यम् अवश्यं भावी एषः. इदानीं पुष्पगुच्छे बन्धे पञ्चचामरे छन्दसि पद्यं विरच्यते. पञ्चचामरछन्दो नाम तत्र 16 अक्षराणि भवन्ति प्रतिपादम्. एवं नना 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 इव लघुगुरुद्वयस्य समायोगेन नितरां रमणीयं गातुं तथा नर्तनकाले च. लघुर्गुरुर्निरन्तरं भवेद्धि पञ्चचामरम् इति तल्लक्षणं कथयन्ति. तथा प्रसिद्धं स्तोत्रं वर्तते मुदाकराप्तमोदकम् इति. विनायकपञ्चरत्नं वा गणेशपञ्चरत्नम्. अवधानि महोदय, कृपया. चतुर्थी पङ्क्तिः प्रथमं गृहम्. चतुर्थपङ्क्तिः प्रथमं गृहम्. सप्तसप्ततिः संख्या नाम सप्तसप्ततिः.
गणेश महोदय, कृपया। भवान् अवधानी। अस्तु नाम। समस्यायाः परिहारे आशु व्यवहारे च परमनिपुणः। यदि भारतस्य प्रधानी भवान् भविष्यति तर्हि भारतस्य समस्यानामपि परिहारः भवेद्वा इति। समस्यानां परिहारः पद्येषु भवति न तु पद्धत्यां। पद्यपद्धत्यां परिहारः न तु जीवनपद्धत्यां। तस्मात् वयं शब्दपारम्यं स्वीकृत्य एवं सर्वं कुर्मः, न तु अर्थपारम्यं। तर्हि न सङ्गच्छते, यतः केवलं पद्यरूपेण यदि समस्या परिहारः भविष्यति किं प्रयोजनं? किञ्च राजकीयनेतारः एवमेव कुर्वन्ति। यद्वयं सहसा आशुरूपेण मौखिकरूपेण परिहारं कुर्मः तथा ते कर्गजोपरि कुर्वन्ति। On the papers they solve the problems of the nation, but not virtually. अतः अस्मदपेक्षया ते अवरा इत्येव मन्मतिः। अथ चित्रकवितायाः प्रथमं पादं प्रदास्यामि। तत्र तावत् पञ्चचामरवृत्ते पुष्पगुच्छबन्धस्य प्रथमा पङ्क्तिः रमापमान्यमानिनी श्रुताहितायतारिणी। रमापमान्यमानिनी श्रुताहितायतारिणी। या गंगा रमापमान्यमानिनी, महाविष्णोः मानिता मानिनी, तस्य मानसी सृष्टिः पादोद्भव तथा च श्रुत सा पादात् समुद्भव पश्चात् लोकस्य सर्वस्यापि पापनिर्वापणाय शक्ता समस्तमङ्गलधात्री विधात्री इत्यर्थः। इदानीं वयम् आशुकवितायाः विभागं प्रविशामः। तत्र वर्तते मान्यः नागभूषणः। वन्देऽहम् अवधानिनं। नमः सर्वेभ्यः। नमः। भो अवधानिन्, कृपया। कालिदासः मेघदूते उज्जयिनी वर्णनं यथा कृतवान् तथा आधुनिकसमये बेङ्गलूरुनगरस्य वर्णनं कथं क्रियते इति महान् मे रमणीयोऽयं प्रसङ्गः तमां राजते। अवधानी महोदय, भवान् स्ट्रेस् मैनेज्मेंट बहु सम्यक् करोति, अतः चिकित्सा केन्द्रम् एकम् उद्घाटयतु भवान्। वयं सर्वे तत्र आगच्छामः। अत्र वैद्यस्य व्याधिरिव ममैव स्ट्रेस् मैनेज्मेंट करणीयं भवति। यतः अवधाने सर्वथा भवति, अतः चिकित्सितः एव अहं प्रयत्नं करिष्ये। अयि भोः, आम्। प्रथमा पङ्क्तिः प्रथमं गृहम्। प्रथमपङ्क्त्यां प्रथमं गृहम्। 84 आशुकविता is on the description of Bangalore in contrast with the description of Ujjaini as done by Kalidasa in his Meghadutam. So I shall choose the meter Mandakranta. So the Ashukavita Pruchaka is indirectly comparing Dr. Ganesh to Kalidasa himself. It's really admirable. Kavaya Kalidasadya comparing Bangalore to Ujjain. कवयः कालिदासाद्या वयञ्च कविनामका पर्वते परमाणु च पदार्थत्वं प्रतिष्ठितम्. Even Kalidasa is a poet and we are also poets. Atom is also matter and mountain is also matter. So is the match with Kalidasa. धूमोद्गीर्ण प्रकट रटनाश्लेष धूमोद्गीर्ण प्रकट रस धूमोद्गीर्ण प्रकट रटनाश्लेष गंत्री समूहः धूमोद्गीर्ण प्रकट रटनाश्लेष गंत्री समूहः आश्लेष गंत्री समूहः. This definitely is in contrast. There was no Dhumodgama, Shakata, Ashlesha, etc. there. That's why in Bangalore we have always vehicles roaring and soaring with polluting smoke and even
we have such problems of pollution also. Dhumodgirna prakata ratana shlesha gantri samuha. धूमोद्गीर्ण शब्दः भवता कालिदासात् गृहीतः इति मन्ये. धूमोद्गीर्णैरुपचित वपुः केशसंस्कार धूपैः. सत्यमेव. सौधोत्संग प्रणयि मदिरा मत्तयूनां समूहः. सौधोत्संग प्रणयि मदिरा मत्तयूनां समूहः. सौधोत्संग प्रणयि मदिरा मत्तयूनां समूहः. राज्ञां तन्त्रे विहितमतयः. राज्ञां तन्त्रे विहितमतयः. राज्ञां तन्त्रे विहितमतयः. यत्र तिष्ठन्ति नाथाः. यत्र तिष्ठन्ति नाथाः. राज्ञां तन्त्रे विहितमतयः उभयता भवति. विशेषतया विहीनतया अपि विहितमतयः. यत्र तिष्ठन्ति नाथाः. राज्ञां तन्त्रे विहितमतयः यत्र तिष्ठन्ति नाथाः. तत्रैवाहो 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 विशति सहसा. तत्रैवाहो विशति सहसा बेंगलूरौ मनो मे. बेंगलूरुः इति पुल्लिङ्गरूपेण स्वीकृतः शब्दः. अतः बेंगलूरौ मनो मे विशति. यत् धूमाकुलं नगरं तथा च मदिराकुलं सर्वं समन्तात् भासते. तथा च राजकीय नेतारः विपरीततया जनान् नयन्ति. तत्र एव मम मनो विशति. यतः नाहम् उज्जयिनीं दृष्टवान्. दृष्टपूर्वा उज्जयिनी नगरी मया न. तत्र एकं पदं परिवर्त्यते चेत् अतीव उचितं भवति. कथमिव? तत्रैवाहो विशति हहः बेंगलूरौ मनो मे इति कर्तव्यम्. स्यात्. प्रायेण मैसूरुनगरीकाः श्रीमन्तः नागराजमहोदयाः. तस्मात् उद्वेजितप्रायं तेषां मनः बेंगलूरुनगरे. Mr. Avadhani, you have just composed a verse in Mandakranta meter. Yes. Why don't you compose another verse in Chintakranta meter? Alas. And give us what is the definition of that Chintakranta meter also. No. Having heard my composition in Mandakranta, if you are not Chintakranta, then what's the use? I think the effect of Mandakranta is Chintakranta. You are underrating yourself too much. This is not fair. No. What I said is, having composed that verse and having heard that verse, if you haven't become Chintakranta, what to ask, what not to ask like that, there is no use of my composition. Astu, samprati Gita Bhaginya vayam काव्यवाचनं श्रोतुकामः. अस्तु. त्वय्यादातुं जलमवनते शार्ङ्गिणो वर्णचौरे. त्वय्यादातुं जलमवनते शार्ङ्गिणो वर्णचौरे. तस्या सिन्धोः पृथुमपि तनुं दूरभावात् प्रवाहं दूरभावात् प्रवाहं प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनमावर्ज्य दृष्टिः. एकं मुक्ता गुणमिव भुवः स्थूल मध्येन्द्रनीलम्. एकं मुक्ता गुणमिव भुवः स्थूल मध्य इन्द्रनीलम्.
अहो माधुर्यं गीतस्य तथा कालिदासकवेः वाचः। अत्र मेघदूते काव्ये परमरमणीयप्रसङ्गे यदा मेघः चर्मण्वत्याः रन्तिदेवस्य कीर्तिभूतायाः नद्याः जलं पिबति तदा आकाशगामिनः यथा पश्यन्ति तथा भासते अयं मेघः स्थूलमध्येन्द्रनीलमुक्ताहारतया नदी मेघः तावत् मध्ये इन्द्रनीलमणिरिव चकास्तीति नितरां रमणीयं चित्रमिदम्. In this passage, Kalidasa tries to picturize the beautiful landscape of Charmanvati or the modern Chambal river, where the Megha is equated with a beautiful blue diamond, and then the whole river will be seen as a beautiful necklace made of pearls. Samprati द्वितीयावर्तं प्रति गच्छामः वयं. प्रथमावर्तः सुसम्पन्नः. सम्प्रति अवसितचतुर्थपादः इदानीं धारणरूपेण पद्यचतुष्टयस्य पुनः कथनञ्च व्याख्यां करोमि. प्रथमांशः निषेधाक्षरीरूपेण सभायाः वर्णनमिति. Now I have completed all the 4 rounds. This is called as Purana, where all the challenges were answered in the form of verses or in the form of numbers or even in the form of dialogues with the Prastuta Prasangini. And now we have the ultimate round. In the 5th round, all the verses which were composed line by line in the installment basis, they will all be recalled and uttered with meaning. एवं इदानीं पञ्चमावृत्ते धारणम् इति कथयन्ति. पूरितस्य पद्यभागस्य स्मरणानुरोधेन निरूपणं भवति, निर्वचनं च भविष्यति. श्रीवाक्सत्वा परा भद्रा, श्रीवाक्सत्वा परा भद्रा, भाव्यात्रातः पदे पदे, भाव्या अतः अत्र, भाव्य अत्र अतः पदे पदे, भाव्यात्रातः पदे पदे. सखी वास्ते अवधौ अस्मिन्, सखी वास्ते अवधवस्मिन्, सखी वास्ते वधावस्मिन्. ममैषा युतिमग्नभूः, ममैषा युतिमग्नभूः. सभायाः वर्णनम् अपेक्षितं मान्येन पृच्छकविदुषा. इदानीं तु युतिमग्नभूः, युति नाम संयोगः, तत्र मग्न सभा नाम यत्र भय कान्त्या सहितं सर्वं भवति इति सभा इति निर्वचनं. युतिमग्नभूः, युत्या संयोगेन मग्ना या भूः, यः प्रदेशः विद्यते सा तु सभा. मम एषा सभा तावत् सखीव आस्ते, मम प्रिय सखीव. कस्मात्? श्रीवाक्सत्वा, श्रिया वाचा सत्वयुता परं भद्रात्मिका मंगलात्मिका वर्तते, तथा भाव्य इदं संसेव्य, तथा च अतः अत्र पदे पदे एषा मम सखीव चकास्ति, अतः सभामिमाम् अहं प्रस्तौमि इत्यभिप्रायः. कस्मिन् काले? अवधौ अस्मिन् अहं सभां मन्ये. एषा सभा अस्मिन् अवधौ मम सखीव भाति, मम प्रतिकूलवर्तिनी न. एषा सभा मम प्रिय सुहृदिव इति तात्पर्यम्. धन्योऽस्मि. सम्प्रति समस्या विवर्णभावं ससभूमिभागः इत्यासीत् समस्यापादः. पादत्रये परिहारः प्रदत्तः. Now we are entering into the dharana of samasya. हिमाद्रिसानौ
ಹಿಮಾದ್ರಿಸಾನೌ ಶಿಶಿರಾತ್ಯಯೇಷು ಹಿಮಾದ್ರಿಸಾನೌ ಶಿಶಿರಾತ್ಯಯೇಷು ಯಥಾ ಪಪಾತಾಂಶುಕರಃ ಯಥಾ ಪಪಾತಾಂಶುಕರಃ ಕ್ರಮೇಣ ಯಥಾ ಪಪಾತ ಅಂಶುಕರಃ ಕ್ರಮೇಣ ತಥಾ ತುಷಾರದ್ರವಣೇನ ಭೇಜೆ ತಥಾ ತುಷಾರದ್ರವಣೇನ ಭೇಜೆ ವಿವರ್ಣಭಾವಂ ಸಸ ಭೂಮಿಭಾಗಃ ವಿವರ್ಣಭಾವಂ ಸಸ ಭೂಮಿಭಾಗಃ. ಹಿಮಾಲಯೇ ಸಾನುಷು ಸರ್ವತ್ರ ಹಿಮಃ ಚಕಾಸ್ತಿ ಶಿಶಿರೇಷು ಏವಂ ವಿದ್ಯತೆ ಶಿಶಿರಾತ್ಯಯೇ ಶಿಶಿರಾಂತೆ ವಸಂತೋದಯೇ ಹಿಮಃ ಕ್ರಮೇಣ ದ್ರವತಿ. ಕಥಂ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಅನುಷಂಗೇನ ದ್ರವತಿ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಾನುಷಂಗೇನ ದ್ರವತಿ. ತಸ್ಮಾದೇವ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಹಿಮಃ ನಾಸ್ತಿ ತತ್ರ ಧವಲಿಮ ನ ವಿದ್ಯತೆ. ಧವಲಿಮ್ನಃ ಲೋಪತ್ವಾತ್ ಅತ್ರ ವಿವರ್ಣಭಾವಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸಸ ಭೂಮಿಭಾಗಃ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. ಕಾಳಿದಾಸಸ್ತು ತಲ್ಲಿಲೇಖ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಇಂದುಮತಿ ಗಚ್ಚತಿ ತತ್ರತ್ರ ಆಗತಾಃ ಆಹೂತಾಃ ರಾಜಾನಃ ಯೇ ವಿದ್ಯಂತೆ ತೇಷಾಂ ಮುಖಾನಿ ಪ್ರದೀಪ್ತಾನಿ ಭವಂತಿ. ಯದಾ ಸಾ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚತಿ ತದಾ ತೇಷಾಂ ಮುಖಾನಿ ಕಾಂದಿಶೀಕತೆಯ ಕಾಳಿಮಾನಂ ಭಜಂತೆ. ತಥೈವ ಅತ್ರಾಪಿ ಹಿಮೇ ಧವಲಿಮಾ ವಿದ್ಯತೆ ಹಿಮಾತ್ಯಯೇ ಧವಲಿಮಾ ನಾಸ್ತಿ. ಅತಃ ಸರ್ವಮಿದಂ ನೀರಸಪ್ರಾಯಂ ಭವತಿ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. ಸಮಸ್ಯಾಯಾಃ अस्याः समस्यायाः बहुधा परिहारं दातुं शक्यते. The samasya is completed in one way. There are so many possibilities. Multiple solutions are there for this samasya. In the winter season, during the winter, all the slopes of Himalaya are clad with snow. When the spring enters, because of the heat of sun, slowly the snow melts. Wherever it is molten, there the bare land is seen and the brilliance of snow is lost. So it has lost charm and luster. So is the samasya parihara. इदानीन्तु दत्तपदी विभागं प्रति गच्छामः. दत्तपदी दत्तपदम् इति उभयता वर्तते शब्दरूपं. तस्मात् दत्तपदी इत्यपि कथितुं शक्यते, दत्तपदम् इत्यपि शास्त्रज्ञाः मन्यन्ते. सम्प्रति मालिनी छन्दसि भरतमातुः भारतस्य स्तवनम् इति प्रथमे पादे पात्रं, द्वितीये पादे भाजनं, तृतीये दर्वी, तुरीये चमसः इति पदचतुष्टयं दत्तम्. ऋषिजननुतिपात्रं सत्यसौन्दर्यचित्रं ऋषिजननुतिपात्रं सत्यसौन्दर्यचित्रं ऋषिजननुतिपात्रं सत्यसौन्दर्यचित्रं सकलसुखविवाचां भाजनं धर्मदीप्रं सकलसुखवि वाचां भाजनं धर्मदीप्रं मधुवितरणदर्वीभूतमाहात्म्ययुक्तं मधुवितरणदर्वीभूतमाहात्म्ययुक्तं रुचमसकृदुदारां भारतं सन्तनोति रुचम् असकृत् उदारां भारतं सन्तनोति इति पद्यं समाप्तं. भारतम् असदृक् उदारां रुचं सन्तनोति. कीदृशं भारतम् इदं चेत् अत्र वर्णितं. भारतदेशस्तु सकलैः ऋषिभिः स्तुतः तेषां स्तोत्रपात्रं सञ्जातः. सत्यस्य तथा सौन्दर्यस्य चित्रम् अद्भुतास्पदम् एतत् इत्यभिप्रायः. भारतदेशस्य माहात्म्यं तु सत्ये तथा सौन्दर्ये उभयत्र भातीति कवेः आशयः. तथा च सकल सुकविवाचां भाजनं. कवयः ये भवन्ति सुकवयः सुष्ठु वक्तुं समर्थाः, तेषां वाचि भारतदेशस्य माहात्म्यमेव विजृम्भते इत्यर्थः. अपि च मधुवितरणदर्वीभूतमाहात्म्ययुक्तं सर्वेषां
ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಮಧು ವಿತರತಿ ಮಧು ನಾಮ ಅಮೃತಮಿತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಋಗ್ವೇದಾದಿಷು ಮಧು ಶಬ್ದ ಸೋಮಾರ್ಥೆ ಅಮೃತಾರ್ಥೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥೆ ಚ ವಿದ್ಯತೆ ತಥಾ ಚ ಏತದ್ದೇಶ ಪ್ರಸೂತಸ್ಯ ಸಕಾಶಾತ್ ಅಗ್ರಜನ್ಮನಃ ಸ್ವಂ ಸಂಚರಿತ್ರಂ ಶಿಕ್ಷೇರನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಸರ್ವಮಾನವಾಃ ಇತ್ಯಾಹ ಭಗವಾನ್ ಮನುಃ ಅನೇನ ವಿಧಾನೇನ ಭಾರತ ದೇಶಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರದಾತಾ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. India is a great country. It's luminous and it's shining and it will shine. It was shining, and so it is the deliverer of mankind, and that's the import given in this verse. इदानीं चित्रकवितां प्रति गच्छामः. सम्प्रति पुष्पगुच्छबन्धे निबद्धस्य चित्रकाव्यविशेषस्य धारणपूर्वकं कथयामि. रमापमान्यमानिनी श्रुताहितायतारिणी विधातृधाम्निधारिणी महाघहानि हारिणी हरस्य रंगरंजनी सुरालिराज्यरागिणी हरस्य रंगरंजनी सुरालिराज्यरागिणी जयत्ययत्नयज्वनां निकामकान्तिकारिणी जयत्ययत्नयज्वनां निकामकान्तिकारिणी. गंगा तावत् परमेशितुः जटाजूटे विलसति किंच ब्रह्मकमण्डलु समुद्भव विष्णुपादे समुद्दीप्त एवं नारायण प्रिय ब्रह्मकमण्डलु संजात हर जटाजूट वल्ली मतल्ली रूपेण भासते. तस्मात् त्रिमूर्ति स्वरूपिणी त्रिपदगा सुराणां नदी स्वर्धुनी अयत्नेन ये यज्वानः भवन्ति नाम कामेन विना निष्कामं ये कुर्वन्ति कर्म तेषां सद्यो मोक्षप्रदायिनी स्वर्गापवर्गप्रदायिनी च गंगा समस्त पाप हंत्री च लोके पावनी वर्तते. एवं गंगायाः स्तुतिः विहिता. Now the river Ganga is hailed in this quartet where it is associated with the three gods Trinity, Brahma, Vishnu and Maheshwara. It emerged from the Kamandalu of Brahma and was seen at the lotus feet of Mahavishnu and was adored by Shiva in his locks, matted locks, and it flowed from heaven down to Patala, the infernal deeps, to uplift the Pitrus of Bhagiratha, and thus it will uplift our minds also from sins, and it will purify us, and thus Ganga is the synonym of India and our heritage. सम्प्रति चित्रबन्धस्य प्रस्तारविशेषस्य निरूपणं. Now it is the चित्रबन्ध, the verbal acrobatics which will be illustrated with the sketch. प्रथमः पादः, the first line, रमापमान्यमानिनी सुता श्रुता हितायतारिणी. रमापमान्यमानिनी श्रुता हितायतारिणी. The second line, विधातृधाम्निधारिणी महागहानिहारिणी. विधातृधाम्निधारिणी महागहानिहारिणी. That's the second line, द्वितीयः पादः. तृतीयः पादः, now the third line, हरस्य रंगरंजनी सुरालिराज्यरागिणी. Now the fourth line, जयत्ययत्नयज्वनां निकामकान्तिकारिणी. So the four lines constitute a flower bouquet having 8 flowers, 2 in every line, and it will be concluding at this point. This is the Pushpa Gucha Vrunta, means it is the stalk of this bouquet, and so we have concluded this bandha.
अवसितस्य संख्याबन्धस्य निरूपणं सम्प्रति क्रियते। अत्र प्रथमे स्तरे, द्वितीये, तृतीये, चतुर्थे तथा पञ्चमेषु स्तरेषु सर्वत्र संख्यायाः ऐकरूप्यं भाति. In all the vertical columns and horizontal rows and even in the diagonals we have the same number, that's given 365. अनेन संख्याबन्धः परिसमाप्तः इति ज्ञायते. Purana and Dharana, all the two aspects of Avadhana are completed. Even the Sankhya Bandha is complete as per the given Sankhya 365. Panchashishtyuttara Trishatatmakam Sankhya Vishesham Sarvam Samikritya Atra Sankhya Bandhe Nirupitah Vartate Maya Tasmat Avadhanasya Purana Dharanamshaha Sarvepi Samapannaha. Dhanyosmi. अवसितमिदानीम् अष्टावधानं प्रायेण आभाणकरूपेण अहं वच्मि. अवधानं कर्तुं कष्टं, कारयितुं कष्टतरं तथा च द्रष्टुं कष्टतममित्येव. अस्मिन् व्यवहारे सर्वे जनाः भवन्तः अवधानं दृष्ट्वा कथं वा मन्यन्ते इति न जाने. तथापि अवधानं प्राचीनभारतस्य रमणीया कापि कला. अनेन हेतुना अवधाने पूर्णधारणादिषु सन्दर्भेषु अवधानिनः मनः समाहितस्वरूपेण सर्वत्र चकास्ति. तस्मादेव अवधाने क्विज़् इत्यादिषु विद्यमानं किञ्चिदिव वैशिष्ट्यं यद्वर्तते तदपेक्षया अधिकं रमणीयं भवति. कस्मादिच्छेत् तत्र केवलं धारणप्राधान्यं भवति. अत्र तु अवधाने पूरणस्यापि प्राधान्यं भवति. कापि नवीना कल्पना भवति. प्रतिभायाः अवकाशः विद्यते. अवधानिनः प्रतिभा तारतम्यानुसारेण अत्र नवनवीनकल्पनाः भवन्ति. नवीना काचित् काव्यरूपेण सृष्टिः अपि जागर्ति. तस्मात् अवधाने हार्दिक भावुक बौद्धिक भावानां सर्वेषां समाहारः स्यात्. तस्मादेव भारतीय प्रौढा कला एषा नितान्तं रक्षणीया. अस्याः रक्षणार्थं, पोषणार्थं तथा अवगमनार्थं नवनवीन अवधानिनां समुत्पादनार्थं सर्वे जनाः प्रामाणिकं प्रयत्नं कुर्वन्त्विति आशासे. इदानीं विरमामि. नमस्कारः. देवानामिदम् आमनन्ति सुधियः कान्तं क्रतुं श्रावणम् वाग्देव्येदम् अशेषसत्कविमुदे स्वाङ्गे विभक्तं त्रिधा त्रैगुण्योद्भवमत्र काव्यकलनम् नानारसैर्दृश्यते सर्वेषाम् अवधानमुन्नतिजुषाम् एकं समाराधनम् एकं समाराधनम् एकं समाराधनो चमत्कारयोगो नमस्कारभागो चमत्कारयोगो नमस्कारभागो चमत्कारयोगो नमस्कारभागो
भासते भूतले भारतीयोगदानम् भासते भूतले भारतीयोगदानम् गीरति श्रीनिदानम् गीरति श्रीनिदानम् गीरति श्रीनिदानम् गीरति श्रीनिदानम् अवधानकला महोज्ज्वला नवनवोन्मेष चित्कला सकलशास्त्रपरिशीलिता सकलशिल्पसञ्चालिता धाराधारणधैर्यसंहिता चारुविचारविलासहिता विचारविलासविकासहिता सुविचारविलासविकासहिता अवधानकला महोज्ज्वला नवनवोन्मेष चित्कला सकलशास्त्रपरिशीलिता सकलशिल्पसञ्चालिता धाराधारणधैर्यसंहिता चारुविचारविलासहिता विचारविलासविकासहिता सुविचारविलासविकासहिता अवधानकला महोज्ज्वला नवनवोन्मेष चित्कला अवधानकला महोज्ज्वला नवनवोन्मेष चित्कला अवधानकला 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 अवधानकला